समस्त को स्वागत। आज आम ओडिया पुराण और सन्थ साहित्य संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न हेउची जगमोहन रामायणर कवि किए? जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास। जगमोहन रामायणर कवि किए? जगमोहन रामायणर कवि बलराम दास। परवर्ती प्रश्न सातखंडिया हरिवंशर रचयिता किए? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, शिशु अनंत दास। सातखंडिया हरिवंशर रचयिता किए? सातखंडिया हरिवंशर रचयिता अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न हेतुदय भागवत नामक ब्रह्मज्ञानमूलक पुराण किए रचना करथिले? अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, शिशु अनंत दास, जशवंत दास। हेतुदय भागवत नामक ब्रह्मज्ञानमूलक पुराण किए रचना करथिले? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी शिशु अनंत दास। परवर्ती प्रश्न प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता काहार रचना? बलराम दास, जशवंत दास, जगन्नाथ दास, शिशु अनंत दास। प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता काहार रचना? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी जशवंत दास। परवर्ती प्रश्न नृसिंह पुराणर रचयिता किए? दिवाकर दास, पीताम्बर दास, कार्तिक दास, देवदुर्लभ दास। नृसिंह पुराणर रचयिता किए? नृसिंह पुराणर रचयिता पीताम्बर दास। परवर्ती प्रश्न मेनका और शुकदेवଙ୍କ कथोपकथन केउ पुराणटी वर्णित? ब्रह्मपुराण, वराह पुराण, नृसिंह पुराण, मार्कंडेय पुराण। मेनका और शुकदेवଙ୍କ कथोपकथन केउ पुराणटी वर्णित? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी नृसिंह पुराण। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउ रचनाटी महादेव दासଙ୍କ नुहे? विष्णुकेशरी पुराण, कार्तिक महात्म्य, माघ महात्म्य, शिव पुराण। निम्नोक्त केउ रचनाटी महादेव दासଙ୍କ नुहे? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन डी शिव पुराण। परवर्ती प्रश्न चैतन्य भागवतर रचयिता किए? रामदास, ईश्वर दास, बनमाड़ी दास, चैतन्य दास। चैतन्य भागवतर रचयिता किए? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी ईश्वर दास। परवर्ती प्रश्न शाही महाभारत किए रचना करिसंती? चंद्रशेखर नंद, श्याम सुंदर नंद, फतुरा नंद, बलराम दास। शाही महाभारत किए रचना करिसंती? शाही महाभारत फतुरानंद रचना करिसंती। परवर्ती प्रश्न सारला दासଙ୍କ प्रथम कृतिर नाम कौन? महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण, सप्तकांड रामायण। सारला दासଙ୍କ प्रथम कृतिर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी बिलंका रामायण। परवर्ती प्रश्न ओडिया रचना रे प्रथमे केउ कवि दांडीवृत्तर परिकल्पना करथिले? बलराम दास, जगन्नाथ दास, सारला दास, मार्कंड दास। ओडिया रचना रे प्रथमे केउ कवि दांडीवृत्तर परिकल्पना करथिले? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी सारला दास। परवर्ती प्रश्न अच्युतानंदଙ୍କ रचित हरिवंश को केतोटी भागरे विभक्त करा जायछि? 5टी, 7टी, 9टी, 11टी। अच्युतानंदଙ୍କ रचित हरिवंश को केतोटी भागरे विभक्त करा जायछि? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी 7टी। परवर्ती प्रश्न पंचसखाଙ୍କ मध्यरे सर्वकनिष्ठ और सर्वशेष सखा किए? जगन्नाथ दास,
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବଶେଷ ସଖା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କେଉଁ ପୁରାଣର ରଚୟିତା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କେଉଁ ପୁରାଣର ରଚୟିତା? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଗୁଜ୍ଜରୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ମଙ୍ଗଳ, ଚୋଖୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ରାମାୟଣ, ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କାହାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ପରିକଳ୍ପିତ? ନାରାୟଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାମ ଓ ସୀତା, ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀ, ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କାହାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ପରିକଳ୍ପିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରୁ ସାତ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ମିଳେ? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ହରିବଂଶ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରୁ ସାତ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନା? ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନା? ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। କେଉଁଟି ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରଚନା? ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ବୌଦ୍ଧ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମହାଦେବ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ହରିବଂଶ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ କାହାର ରଚନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ କାହାର ରଚନା? ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ,
ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା କେଉଁଟି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା। ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଭାବସମୁଦ୍ର, ବିରାଟ ଗୀତା, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା। କେଉଁଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଅଣାକାର ସଂହିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ବିବରଣୀ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଦି ପର୍ବ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, କାଇଁସିକା ପର୍ବ, ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ବିବରଣୀ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାହାର ରଚନା? ସାରଳା ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାହାର ରଚନା? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ, 46 ପଟଳ, ଆତ୍ମପରଚ ଗୀତା। କେଉଁଟି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 46 ପଟଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନମୁନା ମିଳେ? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ବଟ ଅବକାଶ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନମୁନା ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ମହାଭାରତର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପର୍ବଟି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ବିରାଟ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପର୍ବଟି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗଦା ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ବିଷୟକୁ ସାରଳା ଦାସ କାଇଁସିକା ପର୍ବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି? ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବ, ମୌସଳ ପର୍ବ, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ବିଷୟକୁ ସାରଳା ଦାସ କାଇଁସିକା ପର୍ବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଦିବାକର ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦନାଇ ଦାସ, ଦ୍ୱାରକା ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଶଙ୍କର ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କାହାର କୃତି? ଦିବାକର ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ମାଧବୀ ଦାସୀ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କାହାର କୃତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର। ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି, ତୋଡ଼ି, ମାଳବ, ନବାକ୍ଷରୀ। ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ସାରଳା ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ, ବିରାଟ ପର୍ବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଗଦା ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେତୋଟି ପର୍ବର ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? 3ଟି, 5ଟି, 2ଟି, 7ଟି। ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେତୋଟି ପର୍ବର ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, 3ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପାର୍ବତୀ ସ୍ତୁତି, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତବକ, ଦେବୀ ଭାଗବତ, ଶାରଦା ବନ୍ଦନା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଦେବୀ ଭାଗବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରଚୟିତା ବଳରାମ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ଲେଖକ କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ଲେଖକ କିଏ? ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ଲେଖକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମାସୀ କୋଇଲି ରଚନାର କବି କିଏ? ମହାଦେବ ଦାସ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଦିବାକର ଦାସ। ବାରମାସୀ କୋଇଲି ରଚନାର କବି କିଏ? ବାରମାସୀ କୋଇଲି ରଚନାର କବି ଶଙ୍କର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର କବି କିଏ? ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, କଣ୍ଠ ଦାସ, ଶାଲବେଗ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର କବି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ, ପରଚେ ଗୀତା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1510, 1515, 1520, 1530। କେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, 1510। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବଳଭଦ୍ର, ଶିବ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମନ୍ତ୍ରଯୋଗ, ଲୟଯୋଗ, ରଜଯୋଗ, ହଠଯୋଗ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ହଠଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ,
ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ଓ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।